थर्ड चैप्टर है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दा फोर्थ टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस दे विच कंसीडर करो अपने को कोई भी वायर लूप है उसनूं आपां नॉन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच रखिया होया रखण दे नाल जिहड़ी फ्लक्स है उसनूं आपां किवें लिखांगे फाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। उस तो बाद आप इसका डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम दैन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एरिया करल बी वैक्टर अपॉन करल टी डॉट डी ए वैक्टर। उस तो बाद जी ई एम एफ इंड्यूस्ड हो रही है उसनूं आपां रिप्रजेंट करांगे जाई दे नाल दैन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जाई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी दे वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। सबस्टिट्यूट करन तो बाद जाई है जिहड़ा उसनूं आपां ई एम एफ है जी उसनूं डिफाइन किवें करांगे जिन्ना वर्क डन हो रहा है टेकिंग यूनिट चार्ज कंप्लीटली अराउंड द सर्किट दैट मीनस जाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। दैन कंपेयर करांगे इक्वेशनस नूं कंपेयर करन तो बाद आ वाले पार्ट के उपर स्टोक्स थ्योरम यूज़ करांगे तो अपने को की आ जाएगा डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस करल बी वैक्टर अपॉन करल टी। यह हैगी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ DL1 ਅਤੇ DL2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ IDL1 फस्ट एलीमेंट करंट एलीमेंट दे जिहड़ा सैकेंड दे उपर मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू की है बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्लोज इंटीग्रेशन IDL1 वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। दैन मैगनैटिक फ्लक्स की है फाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। इत्थे आपां जिहड़ी V की वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। सबस्टिट्यूट करन तो बाद आर वैक्टर अपन आर क्यूब नूं की लिख सकते हैं माइनस डेल वैक्टर इंटू 1 अपन आर। उस तो बाद आपां इत्थे नैगेटिव साइन आ जाएगा उसनूं हटाउण दे लई आपां इस नूं की है उल्टा करके लिख दांगे A क्रॉस B वैक्टर नूं B क्रॉस A वैक्टर। हुण ए वाली टर्म सॉल्व करनी है, सॉल्व करन दे लई डेल वैक्टर क्रॉस IDL1 वैक्टर अपॉन आर नूं आपां एवें लिख सकते हैं। तो स्टेडी करंट के लिए अपने को की हो जाएगा डेल वैक्टर क्रॉस IDL1 वैक्टर इज इक्वल्स टू 0 है। दैट मीनस आ वाली जी टर्म है उसनूं आपां एवें लिख सकते हैं। ए वाली जी वैल्यू है लास्ट इक्वेशन के विच पुट करांगे। पुट करन तो बाद इस जी टर्म है इस उपर स्टोक्स थ्योरम यूज़ करांगे। यूज़ करन तो बाद आपां जिहड़ी आ वाली वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे। सबस्टिट्यूट करन तो बाद फाई है जिहड़ा LI दे इक्वल है दैन LI वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। दैन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्लोज इंटीग्रेशन फिर उस बाद क्लोज इंटीग्रेशन IDL1 वैक्टर डॉट DL2 वैक्टर अपॉन आर दे इक्वल है। ठीक है, ये अपने को की है कोफिशिएंट आ गया सैल्फ इंडक्शन का। सोलेनोइड के केस दे विच अपने को की है जिहड़ा B है मैगनैटिक फील्ड वो किस दे इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट इंटू NI दे। जो आप मैगनैटिक फ्लक्स है उसनूं आपां की लिख सकते हैं म्यू नॉट NIA। ए की है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स NL हैगी हैं तो फाई नूं आपां की लिखांगे म्यू नॉट NIA NL। दैन जाई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी दे वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे। सबस्टिट्यूट करन तो बाद L अपने को किस दे इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट N स्केयर L इंटू A। ये सोलेनोइड के केस दे विच सैल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रैशन है। नैक्सट है करांगे आपां म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस दे विच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस दे विच आपां दो वायर लूप लैके चलांगे C1 ते C2। C1 जिहड़ा लूप है उस दे विच I1 करंट फ्लो कर रही है तो सैकेंड दे नाल जिहड़ी फ्लक्स लिंक हो रही है उसकी वैल्यू लिखांगे आपां φ2 ते जिन्ना भी जाई EMF प्रोड्यूस हो रही है C2 दे विच दूजी उहदे विच लूप दे विच दैन जाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई 2 अपॉन डी टी इंटू जिन्ना करंट है। करंट केड़ा सी फस्ट का DI1 अपॉन डी टी दैन जाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस M1 टू DI1 अपॉन डी टी।
ਤਾਂ M12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, M12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ d52 ਅਪੋਨ di1 ਤੇ M21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ d51 ਅਪੋਨ di2 ਤੇ xi1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ਥਿਓਰਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੂਪਸ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ I1, ਸੈਕਿੰਡ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ I2 ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ R12 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ dB2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਇਟ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ μ0 ਅਪੋਨ 4π I1 dL1 ਵੈਕਟਰ ਇੰਟੂ R12 ਕੈਪ ਅਪੋਨ R12 ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ B2 ਹੈ, ਸਿੰਪਲ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ φ2 ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ B2 ਡੋਟ DA2, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਇੰਟੂ 1 ਅਪੋਨ R12 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ IDL1 ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ R12 ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਕਸ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੋਕਸ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ φ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ M12 ਇੰਟੂ I1, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ M21 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। M21 ਤੇ M12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਸਿਟੀ ਥਿਓਰਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ E ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲ B ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਕਰਲ T। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਰਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੈਂਸ ਲਾਅ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ V ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ B ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0 ਇੰਟੂ J ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਕਰਲ D ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਕਰਲ T। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ B, J ਤੇ D ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ J ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ D ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੌਸ ਲਾਅ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਲਕਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਆ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਸਿੰਕ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ B ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਕ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ।